ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20, 1927 ನಡೆದ ಚೌಡಾರಕೆರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸದಂದು ಬೃಹತ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಡಾ ರಾಜರತ್ನ ಅಶೋಕರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ನಿಜವಾದ ಪರಿವಾರ ನಾವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜವೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪರಿವಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ರೋಧದ ಮೂಲಕ, ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಶೋಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಾವಂತರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಶೋಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಾವಂತರಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಶೋಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಾವಂತರಾಗಿ ಪ್ರತಿಶೋಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇದಿಗಿಳಿದು ಕೂಗುವುದರಿಂದ, ಹಾರಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇದು ಮಹಾಡಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಆಂದೋಲನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಡಕೆರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುವ ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ, ಸಮಾನತೆಯ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ಥಾನ ಮಾನ, ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕನಸನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಾವಂತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ ರಾಜರತ್ನ ಅಶೋಕರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹುಣಸಿಕೋಳ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಬಸವ ದೇವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀಲಿ ಶಾಲು, ನೀಲಿ ಕುಂಕುಮ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪುತ್ಥಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಾವುಗಳು ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆದರ್ಶ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಜನರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿದ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಂಜೀರಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಶಾಸಕ ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಮುಂಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೀಪಕ್ ಕೇದಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಭರತ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೈಶಾಲಿನಗರ ಅಣದೂರು ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಧಮಾನಂದ ತೇರು, ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೌಠಾಬಿಯ ಡಾ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಶರಣರು ವಹಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನಾನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮ್ಕೋಡೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ಆರ್ ಸೋನಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸುಬಾನೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಗೊಳ್ಗಿ, ದೀಪಕ್ ಮಜ್ಗೆ, ತುಕಾರಾಮ್ ಕರಾಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಬೀದರ್, ಅಂಬದಾಸ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ದೇವರಾಜ್ ಆರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೃಷ್ಣ ನಾಟಿಕರ್ ಖಜಾಂಚಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಚಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ತುಕಾರಾಮ್ ಕರಾಟೆ, ಯಲ್ಲೇಶ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ್, ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸುಜಿತ್ ಬಡ್ಗೇರ್, ಆನಂದ್ ಕಾಶಂಪುರ್, ಶಾಮರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಎ, ರಾಜು ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್, ಭಾಗ್ಯಶಾಲ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ರಮೇಶ್ अंधकूल, राजरतन शिंदे सेरिदंते ಇನ್ನಿತರರು इद्दरू। बदला कैसा लिया जाना चाहिए इसका जीता जागता उदाहरण यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बचपन में जब बाबा साहब स्कूल के दरवाजे के उस क्लासरूम के दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ाई किया करते थे तो पानी पीने तक का अधिकार बाबा साहब को नहीं मिला था। पानी पीने का अधिकार नहीं मिला था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कर्नाटक के लोग ये सीखे कि बदला कैसे लिया जाता है। किसी बच्चे को मंदिर से निकाल दिया जाए तो लाखों की संख्या में मंदिर के ऊपर जाकर झंडा लगाने से बदला नहीं लिया जाता। मैं आप लोगों को बदला लेने का सही तरीका क्या है ये बताना चाहता हूं। बाबा साहब को जब बचपन में पानी पीने नहीं दिया गया तो बाबा साहब वो हांडी मटका फोड़ने नहीं बैठे थे। बाबा साहब ने पढ़ाई की, परदेश में गए,
भारत लौटे, भारत लौटने के बाद ऐसा कानून बनाया, उस समय ब्रिटिशरों का राज था, बोले कमीशन तैयार किया और बोले कमीशन के माध्यम से ब्रिटिशरों के पैसों से, अनुदान से जितने भी तालाब इस भारत में है, महाराष्ट्र में उस समय थे, वो सारे के सारे सभी लोगों को खुले कर दिए, सारे के सारे सभी लोगों के लिए खुले कर दिए। ये बात 1924 की है। 1924 में बोले कमीशन ने ब्रिटिशरों के पैसों से देखरेख किए जाने वाले जितने भी तालाब थे वो सभी लोगों के लिए खुले किए, लेकिन हमारा एक भी व्यक्ति उस तालाब से पानी पीने के लिए तैयार नहीं था। देखो डर का माहौल कितना था। बाबा साहब महाड़ एज अ सत्याग्रह, ये बाबा साहब का ऐसे है, बाबा साहब पहले ही लाइन में लिखते हैं कि मेरा सत्याग्रह पानी पीने के लिए नहीं है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन किया, लेकिन जिन्होंने किया वो खुद लिखते हैं कि मैंने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया। आज भी हमारे लोग 20 मार्च आता है तो लाखों की संख्या में महाड़ जाते हैं और महाड़ जाने के बाद वहां का पानी हाथ में लेकर पीते हैं। बाबा साहब कहते हैं मैंने पानी पीने के लिए आंदोलन नहीं किया, तो फिर यह आंदोलन था किस चीज के लिए? 1924 में कानून बनने के बावजूद भी हम अपना अधिकार नहीं ले रहे थे। बाबा साहब अपने किताब में लिखते हैं कि हमारे लोगों में इतना डर था कि इंसानों जैसे इंसान उस तालाब से पानी पीने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके जानवर बिंदास पानी पी रहे थे। यानी वो डर उनके जानवरों में नहीं था, वो डर इंसानों में था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसे लोगों में 1924, 25, 26 और 20 मार्च के 1927 तक लोगों में जाकर ऐसी छोटी छोटी सभाएं ली और 20 मार्च 1927 को 50,000 लोगों के साथ बाबा साहब अंबेडकर उस महाड़ के चौदार तालाब पर पहुंचे और जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने हाथों में वो पानी उठाया, देखते देखते 50,000 लोगों ने उस महाड़ के चौदार तालाब से अपने हाथों में पानी उठाकर वो पानी पीने का काम किया। बहुत लोग सोचते हैं कि ये पानी पीने का आंदोलन है। बाबा साहब खुद कहते कि मैंने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, तो फिर ये आंदोलन था किस चीज के लिए? यह आंदोलन पानी पीने के लिए नहीं था, यह आंदोलन मरे हुए लोगों को जिंदा करने का आंदोलन था। यह आंदोलन बाबा साहब ने खड़ा किया। आज भी बाबा साहब की वो पंक्ति वहां पर लिखी हुई है कि जागृतीचा अग्नि कायम तेवत ठेवा। जो जागृति आज तुम लोगों में निर्माण हुई है कि हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, ये जागृति हमेशा कायम रखो। बाबा साहब अंबेडकर जी को जिस बचपन में घड़े से पानी से मना कर दिया गया था, बाबा साहब ने ऐसा कानून बना दिया कि महाड़ के चौदार तालाब का पानी बाबा साहब ने सबके लिए खुला किया। दूसरा बदला लेने का तरीका और बताता हूं। पिता के यहां पहुंचा, पैसों के लालच में गाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे बगल में तुम बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे चलते चलते आओ। अब ये गाड़ी, ये सफर बाबा साहब का शुरू हुआ। गाड़ी आगे चल रही है, पीछे 4 बच्चे चल रहे हैं। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने गाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो थोड़ा सा पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें पिला नहीं सकता। आगे कोई नदी तालाब आता है तो मैं वो गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। 1-2 किलोमीटर और चलने के बाद गाड़ी वाले को कुछ नदी तालाब दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी, बच्चों को कहा वो देखो आगे पानी दिखाई दे रहा है, जाओ पी कर आओ। ये बच्चे भागते भागते उस पानी के तालाब के पास गए। नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या कि ये तो सारा कीचड़ है, ये सारा गंदा पानी है, पानी सूख चुका है, लेकिन प्यास लगी थी, करें क्या? बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और जो काला गंदा पानी ऊपर आता है वही चारों बच्चों ने झुककर पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह मैला हो गया,
और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिता ने दूर से देखा, ये तो मेरे बच्चे हैं, इनकी क्या हालत हो गई है, क्या अवस्था हो गई है, इनके साथ क्या हुआ होगा। ये पिता को अंदेशा हो गया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, उनको गले लगाया और रोते रोते बाबा साहब ने पिता से पूछा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है, हमें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। बाबा साहब के पिताजी के पास उस छोटे से भिवा यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके कहा, इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी परिस्थिति को बदलना है, रोना बंद करो। और बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि उसी बच्चे ने इस देश का संविधान निर्माण कर डाला और ऐसा कानून बनाया कि जिस बच्चे को मिट्टी का काला पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था, देखो उनको लगा मेरा गला सूख रहा है इसलिए मुझे पानी लाकर दिया, मेरे बोलने से पहले आज मेरे हाथों में ये पानी आता है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत है। आज बाबा साहब के संविधान ने हमको पायलट बनने का अधिकार दे दिया, एरोप्लेन चलाने का अधिकार दे दिया। मैं लंदन में जाता हूं, हमारे लोग खुद एरोप्लेन कंपनी के एरोप्लेन बनाने के कंपनी के मालिक बन गए हैं। ये केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है। यह है बदला लेने का तरीका। हम लोग कैसे बदला लेते हैं? इसी कर्नाटक में हम 1-2 साल पहले खबर सुनी कि एक बच्चा गलती से मंदिर के अंदर उसने प्रवेश कर लिया। मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया तो उसके परिवार पर 50,000 रुपया जुर्माना लगा, इसी कर्नाटक में। और इसका बदला हमने कैसे लिया? लाखों के लोग मोर्चा लेकर निकले, लाखों लोग मोर्चा लेकर निकले, उस मंदिर के ऊपर चढ़ाई की और मंदिर के ऊपर धम्मध्वज या नीला ध्वज गाड़ने का काम किया। ये हम देख रहे थे। क्या ये बदला लेने का तरीका होना चाहिए? क्या ये बदला लेने के बाद क्या इस कर्नाटक की परिस्थिति में तिल जितना भी फर्क हुआ, क्या आपके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार उस दिन के बाद से कम हुए? ये बदला लेने का सही तरीका नहीं है। बदला लेने का सही तरीका क्या है? अगर आपका बच्चा गलती से किसी मंदिर में चला गया और उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया तो लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर जिस भगवान की दर्शन तुम हमको लेने से मना करते हो, तुम्हारा भगवान हमको नहीं चाहिए करके वो फेंकना चाहिए था। ये होना चाहिए था सही बदला लेने का तरीका। जो धर्म हमें इंसान नहीं मानता, उस धर्म का त्याग करना ही सही बदला होना चाहिए। यह बदला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिया। जिस कालाराम मंदिर में जाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को रोका गया, उनको पत्थर से उनका सर फोड़ा गया, बाबा साहब ने उसके बाद कभी मंदिर में जाने की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि बाबा साहब ने उस धर्म को त्याग करके बुद्ध के शरण में चले गए। यह है असली बदला लेने का तरीका। आज हमारे बच्चे स्टाइपेंड बंद किया जाता है, उनकी रिसर्च स्कॉलरशिप बंद की जाती है, और हम क्या करते हैं? हमारे स्कॉलर्स आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हम कैंडल लेके घूमते हैं। कैंडल लेके उसको अभिवादन करने जाते हैं। कैंडल लगाकर अभिवादन करवाना, रैली निकालना, ये बदला लेने का सही तरीका नहीं है। आज लाखों की संख्या में हम लोग हैं, कर्नाटक में हैं, तेलंगाना है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, जम्मू है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। सारे लोग इकट्ठा होकर हजार रुपया भी अगर हम निकालें तो आज हम इस महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में, कर्नाटक में, हर राज्य में
हम अपने अपने खुद के यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास खुद के पास है, लेकिन हमारे पास विजन नहीं है। जो दूरदृष्टि बाबा साहब के पास थी, आज वो दूरदृष्टि हम खो चुके हैं। केदार भाई ने सही कहा, आज हम लोग नौकरियों में, गाड़ियों में, बंगलों में हम व्यस्त हो चुके हैं। वहां से बाहर निकलने को हम तैयार नहीं है, कंफर्ट जोन में चले गए, और इसलिए इस कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। आज इस देश का संविधान तहस महस किया जा रहा है। ये इंडिकेटर्स हैं। बाबा साहब के पुतले को, बाबा साहब के फोटो को प्रताड़ित करना, उसका अपमान करना, ये इंडिकेटर्स हैं कि भारत का संविधान कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। क्या दिक्कत है इनको? पूरा संसद तुम्हारे कब्जे में है, पूरी राज्यसभा तुम्हारे हाथों में है, सारे सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे दलाल बैठे हुए हैं, सारा मीडिया तुम्हारी दलाली कर रहा है, पूरा देश तुम्हारे हाथ में है। क्या संविधान का कोई एक आर्टिकल इस देश के प्रधानमंत्री को काम करने से रोक रहा है? बताओ मुझे, कौन सा वो आर्टिकल है जो इस देश के प्रधानमंत्री को देश चलाने से रोक रहा है? लेकिन फिर भी ये आपके कर्नाटक का एक कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, हेगड़े नाम का। इलेक्शंस के समय में भी ऐसे ही भौंक रहा था कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें वोट दो। अरे पूरा देश तुम लोग चला रहे हो, बेच रहे हो, संविधान से क्या दिक्कत है? मैं, क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है, मैं एक आखिरी बात कहते हैं इनको संविधान से। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर देश को संविधान देकर अपने दिल्ली के बंगलों पे गए। उनकी एक आराम कुर्सी हुआ करती थी, उस आराम कुर्सी पर बाबा साहब बैठे। बैठने के बाद बाबा साहब ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके वो सोचने लगे। सोचते सोचते पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे। बगल में नानक चंद रत्तू खड़े थे। रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हो, ये हिम्मत उनको हो नहीं रही थी। इसलिए रत्तू बाबा साहब के पैरों के पास बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, अभी आप भारत को एक अच्छा संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको? आप क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने आंखें खोली। बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि रत्तू, मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, ये राजरत्न 2.5 साल का, मेरा नाम जो है ये मेरे दादाजी पे रखा हुआ है। बाबा साहब का बेटा यानी मेरा दादाजी हुआ ना। बाबा साहब के बेटे के याद पर मेरा नाम पड़ा, मेरे पिताजी ने वो नाम रखा। ये राजरत्न जब 2.5 साल का हुआ तब उसे डबल निमोनिया हो गया था। अब उस समय बाबा साहब की आर्थिक परिस्थिति थोड़ी अच्छी थी, बाबा साहब लिखते हैं। लेकिन जब इसको डबल निमोनिया हुआ तब कोई भी डॉक्टर इस बच्चे को हाथ लगाने को तैयार नहीं। अछूतों का बच्चा, कौन हाथ लगाकर अपवित्र होगा? इसलिए कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई नर्स भी उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि वो बच्चा घर में ही इलाज करवा रहा था। अब डबल निमोनिया से लड़ रहा बच्चा घर में तप रहा है, वो कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा और कितने दिन तक बाबा साहब उसके बगल में बैठे रहेंगे? तो बाबा साहब ने सोचा कि ऐसे बैठे रहने से अच्छा मैं अपने काम के लिए बाहर जाऊं। बाबा साहब अपने काम के लिए हाईकोर्ट के लिए गए। हाईकोर्ट में बाबा साहब जाने के बाद इस बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा था। माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यकर्ता को बुलाया और कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उनको तुरंत घर लेकर आओ। ये कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा, बाबा साहब को माता रमाई का संदेशा दिया। बाबा साहब को पता चल गया कि मैं बुखार से तपता हुआ बच्चा घर पर छोड़कर आया हूं, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा।
बाबा साहब ने सारे काम छोड़े, उस हाईकोर्ट के दरवाजे से तांगा किया, अपने उस चाली के सामने आकर वो तांगा रुका। बाबा साहब अपने 10 बाय 10 के मकान में बाबा साहब ने प्रवेश किया, उस बच्चे को अपने गोद में उठाया, उसको प्यार करने लगे, उसका लाड़ करने लगे। प्यार करते करते बाबा साहब को पता चला कि ये बच्चा तो कब का मर चुका है, ये तो कब का जा चुका है। बाबा साहब उस समय फूट फूट कर रोए, जमीन पर सर पटक पटक कर बाबा साहब रो रहे थे। कार्यकर्ताओं को पता नहीं चल रहा था कि साहब को शांत कैसे करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में बाबा साहब को कभी किसी ने नहीं देखा था। बाबा साहब का बचपन का दोस्त मालू आगे आया, बाबा साहब को शांत किया और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब अभी बच्चे के शरीर पर अंतविधि कर लेना चाहिए। उस बच्चे का जो अधिकार है, अंतिम अधिकार है कि बाप के पैसे से अंतिम वस्त्र उसके शरीर पर डालना होता है, वो अंतिम वस्त्र लाने के लिए पैसे दो। बाबा साहब ने जेब में हाथ डाला, जेब में फूटी कौड़ी नहीं निकली। बाबा साहब अपने परिस्थिति पर फिर से फूट फूट के रोने लगे। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चल गया कि इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के जेब में राजरत्न के शरीर पर डालने के लिए, अंतिम वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और कफन के तौर पर, अंतिम वस्त्र के तौर पर उस राजरत्न को दी। माता पिता की आखिरी भेंट उस बच्चे को माता रमाई ने पहनाई और उस बच्चे का अंतविधि कर दिया। बाबा साहब को यह बात संविधान देने के बाद याद आई और यही याद करके बाबा साहब रो रहे थे। बाबा साहब नानक चंद रत्तू को कहते कि रत्तू एक समय था कि मेरा बेटा राजरत्न इस दुनिया से जाते समय मैं उसको अंतिम वस्त्र तक पहना नहीं सका, मैं उसको कपड़े तक पहना नहीं सका, लेकिन रत्तू मेरे लोगों को जाकर बताना, मेरे समाज को जाकर बताना, मैंने उनके लिए ऐसे अधिकार कायम कर दिए हैं, मैंने उनके लिए ऐसा व्यवस्था कायम किया है कि मेरा आने वाला हर एक बच्चा, मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा, ऐसी व्यवस्था मैंने उनको दी है। ये हेगड़े को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को देश का संविधान नहीं हटाना, उनको देश के संविधान से दिक्कत नहीं है। ये समाज आज जो सूट बूट टाई कोट में आ रहा है उनको इससे दिक्कत है और इसलिए वो इस देश के संविधान को हटाने की बातें करते हैं। और इसलिए आज आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, आपसी मतभेद भुलाकर इकट्ठा होना होगा, आपसी संगठन को एक साइड में रख के आप लोगों को इकट्ठा होना होगा कि जो अधिकार बाबा साहब हमें देकर गए हैं उसको बचाने के लिए हमको इकट्ठा आना होगा। मैं इस संगठन का हूं, मैं उस संगठन का हूं, ये थोड़ी देर के लिए साइड रखो। आज हमारा दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ चुका है, हमारे दरवाजे तक आ चुका है। आज सुबह में जब सफर कर रहा था स्टेशन से यहां तक की दूरी 3 घंटे की है, 2.5-3 घंटे की, उस दौरान मुझे यही बताया जा रहा था कि कई सारे संगठनों ने कहा नहीं अच्छा वो संगठन का कार्यक्रम है हम नहीं जाएंगे, इस संगठन का कार्यक्रम है हम नहीं जाएंगे। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आज हमें इकट्ठा होकर लड़ना होगा आपस में। देखो आज वो लोग इकट्ठा होकर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और हम बिखरे बिखरे। ऑल इंडिया पैंथर सेना के माध्यम से हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हो, चाहे आप लोगों की जो भी संगठन है, हमको इकट्ठा होकर ये लड़ाई आज लड़नी होगी। आज ये जो परिस्थिति मैंने आपको बताई है, मैंने उस समय भी मुझे लगता है 26 जनवरी को ये शेर, ये कविता मैंने उस समय भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ना चाहूँगा। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಏನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ। ಅಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರ ಅಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು,
ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 1% ಜನರಿಂದಂತಹ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ತಿಥಿನಿಂದೆ ಆಡುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗದ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಕುಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಮಠ ಮುಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕ್ ದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಿಚ್ಚು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹರ್ಡ್ ಕೆರೆಯ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರು ದಲಿತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಿದು ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಬಂದ, ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂದರು, 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಭಾರತ, ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾರತ, ಇಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು, ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ, ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಚಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಗುಲಾಮತನದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಗುಲಾಮರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಇದು ಎಲ್ಲವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಯ, ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನ, ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದಲಿತರಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಅನ್ನ, ಅರಿವೆ, ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಹೇರಿಕೆಗಳಿದ್ವೋ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೇನು ನಡೆದಿದೆ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಬುದ್ಧ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 5 ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿವಿ? ಕುಡಿಲಾರದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದಾವ? ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸೋಮರಸ ರಾಮರಸಗಳನ್ನೇ ಕುಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕೂಪು ಪಾಪಕ್ಕೆ ತೂಕಿದಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿದು ಬಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಈ ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಟಾಪು 4 ಬೇಸು ಅರ್ಧ 90 ಇದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳುದು ನಿಮಗೆ? ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗೋಡಿಯವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಗೋಡಿಯುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 75 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಓದಿ 34 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಣಿತ್ಯವನ್ನು 32 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದಲೇ ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬರೆದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ವೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗದವರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುರಿತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದಾಗ ಇದು ನನ್ನ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಆಗಿನ ಜನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂತೆಂಥ ಜನ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಹದರ್ ಚೌಧರಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಯುವಕರು ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀಲಿ ಶಾಲನ್ನ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮೈತುಂಬ ಒಡೆಯುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಳ್ಳಾಗಿನ ಗುಡದಾಳಿ ಹನಿ ಮೇಗಿನ ಕುಕುಮ ಅಲಿಸಿ ನಾವು ಸತ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೋರಾಟ? ಚಲುವರಾಯರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹ ಹೋದಂತಹ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುವಂತಹ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಶೂದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಲೇ ಊರಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮರ ಕೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಣವನ್ನು ಹೂಳುವಂತಹ ಹೆಣ ಹಡ್ಡಿ ಒಗೆಯುವಂತಹ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋರಾಟ ಎಂಥದ್ದಿತ್ತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸುಗಳು ಎಂಥವಿದ್ವು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನನಸು ಎಂಥದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು, ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲಮನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಕಂಬವಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಿಂತರೆ ಅದೇ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಇಟ್ಟಂತಹ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಲಿತರು ಒಂದೇ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಡಲು ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಟನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಹೋಟನ್ನ ಒಂದು ಶೀರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ MLA ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಟಿಕ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಟಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲೋ, ಅದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಜಾಮ್ಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾವು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಗ ಕಾಲ ತುಂಬ ಬೂಟು ಸೂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಗಿನ ಟೋಪಿ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗಲಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾಕಿ ಚಡ್ಡಿಗಳ ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಡ್ಲಾಗ್ತಿದ್ವು. ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಶಿಸ್ತೊಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಬೆವರು ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾತನಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ 10 ನಿಮಿಷದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣದೊಳಗಡೆ 20 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀಲಿ ಮಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಒಂದು ಕೊಳ್ಳಾಗಿನ ಶಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಲ್ಲ, ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್? ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊಳಗಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರಬೇಕು. ಅವತ್ತು ದೇಶ, ಅವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಂಚಪತಿವ್ರತೆಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಪಂಚಪತಿವ್ರತೆಯರು ಗೊತ್ತದಲ್ಲ? ಪಂಚಪತಿವ್ರತೆಯರು ಯಾರು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾರ್ರಿ? ಉತ್ತರದ ದೇಶದೊಳಗೊಂದು ಎತ್ತರದ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿ ಊರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಭಗವಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಏನು? ಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ? ಯಾರ್ರೀ? ಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ? ಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ? ತಾನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಏನು? ರಾವಣನ ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪಣಕಿಯನ್ನು ಮೂಗು ಕೊಡದವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಏನು? ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ
ಯಾರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹರಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೈತುಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕನಸಂದಾಯದ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಸೂಳೆ ಸಂಕವೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೊರತು ರಾಮ ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಭೀಮ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ, ಅವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಂಡೋರಿ ಅಹಲ್ಯಗಳ ಪುರುಷೋತ್ತಮ? ಏನು ಅವರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇರೇನು? ಅವರಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಏನು? ಏನ್ರಿ 5 ಜನರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಂತಹ ದ್ರೌಪದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದರೆ ತಾನೇ ದುಡಿದಂತಹ ರೊಕ್ಕದೊಳಗಡೆ ಲಂಡನ್ ಹೋಗಿ ಗಂಡನನ್ನು ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ರಮಾಬಾಯಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರತಿಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ರು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ನಿಂತು ಕೂಗು ಹೊಡೆಯೋರು ಬೇಡ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕೂಗು ಹೊಡೆಯೋರು ಬೇಕಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪತಿರತೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿರತೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪತಿರತೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪತಿರತೆ, ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಪತಿರತೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿರತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಯಿಲ್ಲದ ಜನರೊಳಗಡೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏಕೈಕ ಯುಗ ಪುರುಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪತಿರತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಬಂದೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪತಿರತೆಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಹಲ್ಯ ಮಂಡೋದರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೊರತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿರತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮೂಕ ನಾಯಕರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೂನಾ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾಗ ಚಾ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎದಿ ಸೆರಗ್ ಹರಿದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ರಮಾ ಯಾಕೆ ನೀನು ಎದಿ ಮೇಲೆ ಸೆರಗ್ ಹರಿದದಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, 2 ಸೀರೆ ಅದಾವ, ಒಂದು ತೊಳೆದು 6 ಹಾಕೀನಿ, ಒಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾಕೆ ಹರಕ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋತೀನಿ ನಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂನಾದ ಒಂದು ಚೌಕಿಗೆ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ರಮಾಬಾಯಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾಜುಕನ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಾಳ ಅನ್ನೋದು ಮರೆತು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂದರು. ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತ ರಮಾಬಾಯಿಗೆ. ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರು ಯಾರ್ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ರಮಾಬಾಯಿ. ಅಲ್ರಿ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಹೌದೇನು ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದೀನಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಾಕು ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡ್ತಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳಂತ, ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎದಿ ಕಾಣೋಂಗ ಹರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮೈತುಂಬೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದಳು. ಆಟೋ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, 4 ಪುಸ್ತಕನ ಓದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ರಮಾಬಾಯಿ? ಅಲ್ರಿ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಹೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಓದ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನನಗೊಂದು ತಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಗಲ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ನೀವು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂನಾದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಂಡನ ಓದಿಸಿದಂಥ ಮಹಾತಾಯಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊಲ್ದ ಕಸ ತೆಗೆದಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊಲ್ದ ಬಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿದಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲದ ಮಾತು ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನಿಗೆ ತಾರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಗಂಡನನ್ನು ಓದಿಸಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಮಹಾತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವು? ಏನ್ರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗದಿರಿ? ರಮಾಬಾಯಿ ಆದರ್ಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಓದ್ರಿ, ಸಂಪತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ, ರಮಾಬಾಯಿ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ರಿ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಓದಿ ಸುಡುಗಾಡದಾಗಿಟ್ಟು ಸುಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮದೇವಿ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚಟ, ನಮ್ಮದು ಹಾಡೋದು ಚಟ, ನಿಮ್ಮದು ಕೇಳೋದು ಚಟ, ಇವ್ರು ತಂದು ಕುಣಿಸೋದು ಚಟ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಚಟ ಆಗ್ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಸ್ವಾಮಿದು ಮಾತಾಡೋ ಚಟ, ನಿಮ್ಮದು ಕೇಳೋ ಚಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಚಟ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಬ್ಬರ ತಯಾರಾಗ್ತೀರೇನ್ರಿ? ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನ ಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಮದುವೆ ಮಗನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತರಿ ನೋಡೋಣ. ಮದುವೆ ಕರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳೋದು ಬೇಡಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ माहिती है जो मुझे मालूम है, मैं छोटा सा बात बताऊंगा. ये जो छोटा झूठा जो बाबा साहब एक ऐतिहासिक
पानी को लेके, पानी को टच करना भी मुश्किल का काम था। एक पानी ही नहीं, हर चीज में मुश्किल थी। खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको क्लास के अंदर ले आने जाते। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस तरह से ये लोग देखते थे, उनसे इस तरह से व्यवहार करते थे, तो बाकी गरीब का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। तो उसके लिए ऐतिहासिक है, अभी यहाँ पे बताएंगे आपको। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग जो आए हैं आपके लिए, राज रतन जी, दीपक केदार जी और इस तरह से दूसरे भी हमारे गेस्ट हैं, ये सभी लोग, इनको उसकी जरूरत नहीं है। ये जो कार्यक्रम हुआ है खाली सुनने के लिए नहीं, जब वो बोलेंगे आपके लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे कर्नाटक के लिए, हमारे देश के लिए, आप हमेशा दिन रात हर जगह टूर करके परेशान होके एक हकीकत को सामने लाने की पूरी ताकत लगा के यहाँ पे बीदर डिस्ट्रिक्ट में आए। फिर हम सुन ले, फिर चले जाए, फिर भूल जाए, ये चीज होना नहीं चाहिए। हमारी सोच और फिक्र जब बोलने के बाद जो पिछला हो गया, पिछला बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ भूल गए, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। आप लोग, हम लोग इसमें सोच में आगे कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ जितने भी लोग आए, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हालांकि इधर के हर समाज के लोग, हर नौजवान यहाँ पे रहना चाहिए था। ये एक समाज के लिए नहीं है, हर समाज में जितने लोग हैं, गरीब है, वो सभी लोगों के लिए ये एक दिशा है, एक जीवन चेंज होने का। आज बातें बोले जाएंगे, जो छूट त्याग जो पहले बाबा साहब था बोल के टाइम था बोल के लोग अभी कुछ लोग भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जब फर्स्ट टाइम एमएलए बना था तो कई गांवों में, विलेजेस में मैं जाता था, वहां पे इलेक्टेड मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर स्टेज पे उसको नहीं बिठाते थे। मैं खुद परेशान होता था। फर्स्ट टाइम एमएलए बन के मैं भी विलेज में हूँ, तो ग्राम पंचायत मेंबर वहां से आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, हम वो जर्नल की जगह वहां पे फंक्शन हो रहा है, हमको आने नहीं देते। तो मैं स्टेज पे उतर के उस मेंबर को, दलित समाज के मेंबर को बुला के बिठाया। अब तो पूरा खत्म ही कर दिया हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना हूँ कि आज भी गांव में, विलेजेस में, छोटे जगह आज भी भेदभाव है, आज भी भेदभाव कर रहे बड़े लोग। पूरी हिस्ट्री से आपको बताएंगे, आज भी भेदभाव है, हर तरीके से भेदभाव है। आपको खाने के ऊपर भेदभाव है, आप भी वेज ही खाना बोल के कंडीशन है, आप नॉन वेज नहीं खा सकते बोल के प्रॉब्लम इशू करते। खुद तो नहीं खाते, दूसरों को भी खाने नहीं देना। उनकी देखो, उनकी सोच, हम भी नहीं खाएंगे, तुम भी नहीं खाना। इस तरह से बहुत है, बहुत सी चीजें। आज आप ये समझ रहे हैं कि भेदभाव नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि आपको आज फ्री पानी में टच करने हो रहा है, आप फ्री स्कूल में जाने को कोई रोक रहा नहीं, आप रोड पे जा रहे हैं, कोई रोक रहा नहीं, आप अपने शादी ब्याह कर रहे हैं, आप रोक रहे नहीं, आप बैंड बाजा बता रहे हैं, आज रोक रहे नहीं बोल के आप समझ रहे हैं। एक गलत बात है।
आपको जो आज फ्रीडम मिला है ना, बाबा साहब ऐसा खूंटा मार के गए हैं, वो खूंटे के वजह से कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ऐसा संविधान दिए हैं, अगर तुमको उंगली बताए तो भी उसकी उंगली तोड़ के उसको ले जाके अंदर डालने का ताकत है संविधान में। वो संविधान की वजह से वो आप लोगों को, हम लोगों को, गरीबों को कुछ नहीं बोल रहे। अगर वो संविधान में तुमको ऐसा उंगली बताए या कुछ गलत भी बोलो तो इमीडिएट उनको अंदर 10 साल के लिए अंदर करना बोलकर लिखे हुआ है संविधान में। उसकी वजह से डरे हुए वो लोग। और ये है ना, ये देखते कि उनको रात को नींद नहीं आती। तो ये सब कौन दिए? बाबा साहब। हम लोग समझ रहे हम बहुत फ्री है, मैं एमएलए बन गया, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं काउंसलर बन गया, मैं फ्री बन रहा हूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, टीवी, मीडिया, प्रेस, हर जगह कुछ भी बोल रहा हूं। तो हम लोग समझ रहे हमको कोई रुकावट नहीं है। अरे ये तो देन है, सभी समाज के लिए देन है बाबा साहब का। ये लोग समझ रहे नहीं। आज इस स्टेज अम्बेडकर सर्कल में बिदर के आधे लोग जम जाना था और चुप बैठे हुए। एक दिन आके वो लोग फूटा मारेंगे ना, जब बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब याद आएंगे। आज आधे लोग ऐसा मजे से आराम मार रहे, हर चीज फैसिलिटीज ले रहे, नौकरी ले रहे, एमएलए सीट ले रहे, पंचायत मेंबर ले रहे, काउंसलर ले रहे, हर एबीसीडी, हर बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी सभी लोग ले रहे, लेकिन सुनने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि फुकट में मिल गए ना इनको। जब इनसे छीना जाएगा, छीनने के लिए तैयारी हो रही है। ये चीज बाबा साहब के संविधान को हटाने के लिए तैयारी हो रही है, उनका संविधान लाना बोलकर कोशिश हो रही है। जब आंखों में आंसू डालेंगे ना, तो जब कुछ होने वाला नहीं। आज बाबा साहब जो संविधान दिए हैं ना, बहुत पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी 1-2 टर्म आएंगे ना, जब पता चलेगा तुमको वो संविधान को किस तरह से धक्का देंगे बोल। अभी बोलना चालू कर दिए एमपी, एमएलए, उनके पूरे लोग, संविधान को हटाओ। तो हम समझ रहे हैं कि हम आजाद हैं, हमको कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम बहुत खुश में है, सुकून से सो रहे। ये सब बाबा साहब की देन है, संविधान में है। तुमको कोई तकलीफ दिया, कोई प्रॉब्लम किया तो सीधा केस करके उसको अंदर डालना होगा। ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ ಅಂದಿನ ಚೌಡಾಲ್ ಕೆರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ದೈನಂದಿನ ಸಂಕಟ, ಭೂಸ್ವಾಮ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಅನ್ಯಾಯ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ವರ್ಗ ಪರಮಾಧಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು. ಈ ಚೌಡಕೆರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ದಲಿತರು ಚೌಡಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ನುಡಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. उनका मैं ऑल इंडिया पैंथर सेना में स्वागत करता हूं, जय भीम करता हूं और उनको बीदर के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी, ऐसा मैं यहाँ से जाहिर करता हूं। दोस्तों, अभी जो क्या नाम है, सिद्ध बसवा, पूज्य सिद्ध बसवा, इनको हमने सुना। अब वो कर्नाटक में उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा स्पीच किया है कि हमको भी लग रहा था कि और सुनेंगे। उनका बोलने का ढंग और जो बातें उन्होंने कुछ कही है वो हमारे में भी समझ में आई है। तो ऐसे विचारवादी लोग इस मंच पर बुलाए और चौदार तालाब का सत्याग्रह का दिन यहाँ पर एक अच्छे ढंग से हो रहा है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस देश में
विषमता और मनवादों ने हमें गुलाम किया था। जानवर पानी पी सकता है लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता। इसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो आगाज किया, आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, वो सिर्फ पानी के लिए नहीं था। हम भी इंसान हैं, हम भी यहाँ पर इंसान की जिंदगी हमें जीने दो। ये समानता के लिए, इंसानियत के लिए जो लड़ा था, वो संघर्ष बाबा साहब ने किया और उसको 100 साल यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन बदलाव आज भी आया है क्या, ये सवाल हम यहाँ से पूछते हैं। जैसे ही पता चला कि दीपक केदार पैंथर का नेता यहाँ पर आ रहा है, तो सत्ता के लोग जानबूझकर नहीं आए, क्योंकि उनको मालूम है पैंथर है, किसी के बाप का सुनता नहीं, कुछ तो बोलेगा। लेकिन आज सब समाज के लोग आए, सब पार्टियों के लोग आए, उन्होंने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, एक पहल की, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या कर्नाटक में हमारे दलितों की स्थिति बदल चुकी है? कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इसके बाहर कुछ जाता नहीं। कर्नाटक जो है दलित पैंथर का बाले किला है, दलित पैंथर का यहाँ मूवमेंट चलता है 1972 से कर्नाटक में यहाँ की मूवमेंट जो है पैंथर चला रही थी। एक पैंथर का जज्बा था, पैंथर का दरारा था कि कोई भी कर्नाटक के अंदर दलितों के ऊपर आग भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कोई कर नहीं पाता था, क्योंकि कर्नाटक में तब पैंथर जिंदा था। उसके बाद डीएसएस आया, उसके बाद पहले भारतीय भीमसेना हमारे दक्कन के यहाँ के दक्कने शेर बोल के भी श्याम कुमार यहाँ पर परिचित है, श्याम सुंदर। कर्नाटक हमारी मूवमेंट की भूमि है। कर्नाटक में हमारा पैंथर था, कर्नाटक में हमारे यहाँ पर मूवमेंट बड़े पैमाने पर थी, लेकिन आज वो दिखती नहीं है। आज भी अन्याय और अत्याचार, उत्पीड़न के मामले यहां पर बढ़ चुके हैं। कभी कभी मैं कर्नाटक के पुलिस से बात करता हूं। पीछे हमारे यहां सोनाल गांव में हमारे 2 लोगों के वहां के जातिवादी सरपंच ने मारा पीटा। वहां के एसपी से बात मैंने वहां महाराष्ट्र से की और उनको जाके हमारे फोन के बाद अरेस्ट हो गया। ये पैंथर का काम था, हम यहां बढ़ाना चाहते, लेकिन न्याय मांगना गुनाह है। हमारे लोगों को उन सरपंच ने मारा और उन्हीं जिनको मारा उनके 28 लोगों के ऊपर क्रॉस में एफआईआर किया। या यादगीर बोल के एक जिला गांव है, जिला है उत्तर कर्नाटक में, 50 घरों पे सामाजिक बहिष्कार डाल दिया। और उसका रीजन हमने पूछा क्या हुआ, तो हमें समझता है कि हमारे दलित 14 साल के बच्ची के साथ उत्पीड़न का मामला हुआ, उसके साथ गलत काम हुआ, तो उसके लिए केस की, तो वो सवर्ण लोगों के ऊपर पोक्सो और एट्रोसिटी के अंतर्गत कार्रवाई की, इसलिए गांव ने उनको बहिष्कृत कर दिया। 50 घरों को बहिष्कृत कर दिया कर्नाटक में। यह आंदोलन समानता के लिए था, जातिवाद जाता नहीं है। यहां का जातिवाद भी बढ़ चुका है। अभी एक कांग्रेस के नेता आके गए, मैं उनका स्पीच सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न दलितों का होता है तो तब आप क्या करते हो, ये सवाल हम पूछते हैं। अगर हम आपको वोट देते हैं तो हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। और आप ये मत समझो कि कर्नाटक के दलितों को कुछ समझता नहीं। आप ये मत समझो कि कर्नाटक के दलितों को सिर्फ हम उनका यूज करेंगे, उनका वोट लेंगे। अब पैंथर एंट्री हो चुकी है, हम बार बार आएंगे और समाज की रक्षा नहीं की तो फिर हम भी दिखाएंगे कि ये
बाबा साहब के बच्चे क्या कर सकते हैं। कहा हमने आज बहुत अड़ावा लिया इस साइड यहां का। बिलासपुर गांव है यहां पर, है क्या? हाँ है ना। 16 दिसंबर 2024 को बाबा साहब के फोटो को चप्पल की माला पहनी क्या नहीं पहनी? फिर 5 जनवरी को उसी जगह 5/2025 को बाबा साहब के फोटो पर गोबर मारा। फिर 26 जनवरी 2025 को बाबा साहब के फोटो को माला, फिर से चप्पल की माला पहनाई। अभी वो ईश्वर साहब कोई तो भी आने वाले थे, उनको पूछने वाला था लेकिन वो आए नहीं। ईश्वर खंडेरे क्या बोलते उनको? ईश्वर खंडरे ये दीपक केदार है। अगले 24 घंटे में मेरे बाप को जिसने गोबर लगाया, मेरे बाप को जिसने चप्पल पहनाई, उसको अगर अरेस्ट नहीं किया तो ये बीदर में बवाल हो जाएगा। ये इशारा मैं इस माध्यम से देना चाहता हूं। वो दूर नहीं है महाराष्ट्र से। मैं तुमको लड़ना सिखाऊंगा, डरना नहीं। अगर कोई दादागिरी दिखाता है तो दीपक केदार को बोलो, ठोक के रख देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम सब सह सकते हैं, हम भूखा रह सकते हैं, हमको तुम बेरोजगार रखो नहीं चलेगा यहाँ पर, लेकिन हमारे बाप को आप अगर चप्पल पहनाएंगे, गोबर लगाएंगे और आप हमारा सिर्फ वोट लेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और मनुवादियों को, जातिवादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं ये इशारा याद देने आया हूं। पैंथर सिर्फ नाम के लिए नहीं है, पैंथर सिर्फ इवेंट नहीं है। समाज के लिए लड़ने वाला और मरने वाला उसका नाम पैंथर है और वो कर्नाटक में आया हुए। इस समाज को मैं ऐलान करता हूं, कोई भी चीजें अगर ऐसी बीदर और कर्नाटक में होती है तो दीपक केदार को बुलाओ, राजरत्न अंबेडकर साहब को बुलाओ। ठीक कैसे करना है हमको मालूम है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरे 3 बार हमारे बाबा साहब को आप चप्पल और गोबर लगाया गया और आरोपी अरेस्ट नहीं होगा। कहां बीदर का एसपी? किधर है बीदर का एसपी? याद के संरक्षण करते हमारे बच्चों को हटाते, किधर है? शर्म आनी चाहिए। जिस बाबा साहब के वजह से ये अभी जो एमएलए बात करके गया, ये जो एमएलए है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। ये ईश्वर खंडेरे जो मंत्री है वो बाबा साहब के वजह से, याद रखो, संविधान के वजह से। गुस्सा आता है यार, 3 बार एक फोटो को हार लगाया, गोबर लगाया, अरेस्ट नहीं। एसपी आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। देखो आपको नौकरी बाबा साहब के संविधान ने दी है। अगर बाबा साहब को यहाँ टारगेट होगा और आप चुप बैठेंगे, किसी के नेता के कहने पे चुप बैठेंगे तो आपको भी छोड़ेंगे नहीं। ये इशारा भी मैं इस माध्यम से देना चाहता हूं। गलत है, लड़ो, आगे आओ। कोई भी उत्पीड़न यहाँ पर सहना नहीं, यह ऐलान मैं आज यहां से करता हूं। सिर्फ बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह नहीं किया, कहां है राजकीय समानता? अरे 3 मिनिस्टर यहां पर, होम मिनिस्टर दलित है और बाबा साहब को गोबर मारा जाता है। हमारा वोट चलता है, ये गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। एक अच्छी पहल है कि आप सब मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव है इसके ऊपर कौन बोलेगा? यहाँ के बेरोजगारी के ऊपर कौन बोलेगा? यहाँ के शिक्षा के ऊपर कौन बोलेगा? इतिहास की तो सब बातें करते हैं। अभी हमारे सिद्ध बसावा साहब बोले कि तुम फेटे पे बाबा साहब है, ऐसा ही कुछ ना। बैनर पे बाबा साहब है, गले पे बाबा साहब है, ब्लड में भी बाबा साहब। किसमें?
ब्लड में भी बाबा साहब लाओ। अरे बाबा साहब के साथ बच्चे, इनके डीएनए में बाबा साहब है और इनके डीएनए में जय भीम है, इनके डीएनए में मोमेंट है। ये डीएनए में बाबा साहब की मूवमेंट और ब्लड लेके चलने वाले लोग हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं है। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ವತಿಯಿಂದ ಚೌಡರಕೆರೆ ಮಹಾಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬೃಹತ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಕೇದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗರಾದಂಥ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಯಮಕನಮರಡಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದಬಸವದೇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರನಾಡಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಈ ಚೌಡರಕೆರೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಕೇದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬಿರದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಡರು ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಿರದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆವು. ಸುಮಾರು 2011ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ ಇದು ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದು ಯಾವುದಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪ ಸರಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಆ ಥರ ಕಿಡಿಕಿಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾದಿಂದ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಾಗೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ದಲಿತರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೇನಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.